ਨਵੇਕਲੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਬਾਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਟੋਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਕਾਲੀ ਇਕੱਠ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ, ਰਹਿਤਲ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਕਾਂ ਭਰਵੀਂ ਰਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਕੱਠ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੌਧਰੀ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਹੋਰੀ ਉਚੇਚੇ ਪਰੋਣੇ ਸਨ ਤੇ ਉਚੇਚੀ ਰਲਤ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ, ਡਾਕਟਰ ਆਬਾਦ ਨਬੀਲ ਸ਼ਾਦ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜ਼ਾਹਦ ਹਸਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਬਰੀ ਤੇ ਉਨੀਸ ਅਹਿਮਦ ਹੋਰਾਂ ਕੀਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਬਾਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੋਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਖਿਆਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦਾ ਉਮਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। अब्बास मिर्ज़ा साहब की शायरी कमाल शायरी है, अंदाज कमाल अंदाज, और जितने मज़ामीन बैतां दे विच जिन्ना पढ़दे ने उन्हां दा जोड़ ही नहीं। अब्बास मिर्ज़ा साहब दियां माशाअल्लाह किताबां दा अंदाज़ा लाया है और पढ़िया किताब विचों ये टोरां उन्हां दी तकरीबन 20ਵੀਂ किताब है। मिर्ज़ा साहब ने कमाल बैतां लिखियां ने और बेशुमार इन्हां दियां किताबां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। मिर्ज़ा साहब जिड्डी प्यारी शख्सियत ने, मैं मेरे ख्याल 2-3 साल हो गए ने कतर तो वापस आके हर महफिल हर प्रोग्राम इन्हां दे नाल जाईदा भी है, बैठी दा भी है। जितने वक्त दे पाबंद ने तुहानूं सारिआं नूं पता है, ते बाकी उन्हां दी शायरी सुनने आ, दिल नूं लुभांदी है, मज़ा आंदा है। खास तौर ते जिहड़ियां बैतां उन्हां लिखियां ने ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ बड़ी रहनुमाई करदियां ने। करे रब दे ताबे मुसलमान टोरा, नबी दा जे मन जान फरमान टोरा। करे रब दे ताबे मुसलमान टोरा, नबी दा जे मन जान फरमान टोरा। कसम रब दी फिर सानू घाटा ना कोई, कसम रब दी फिर सानू घाटा ना कोई, जे हो जान सब ऐने कुरान टोरा। बैत तो पहले भी लिखे जा रहे हैं, सदियों तो लिखे जा रहे हैं, हज़ारां साल हो गए ने बैत लिखे जा रहे हैं अरबी च, फारसी च, उर्दू च, हिंदी च, पंजाबी च। मिर्ज़ा साहब ने यह किया कि इन्होंने एक बैर लै ली, एक बैर लैके उहदे च लिखना शुरू कर दिता। उहदे च उन्होंने इन्ना लिखा कि अज बैत जिहड़ा इन्हां दे नाम तो बोल रहा है। जिस तरह उर्दू गज़ल वली दकनी के नाम तो बोल रही है कि ये उर्दू का पहला शायर है, इस तरह अज मिर्ज़ा साहब के नाम तो बैत जड़ा जिथे भी बैत की गल होएगी उत्थे मिर्ज़ा साहब का नाम अपने आप ही जड़ा सामने आ जाएगा। ये अब्बास मिर्ज़ा साहब बहुत बड़ा नाम है और यकीनन है। फिर इन्हां दे बैत दीयां किताबां वो इन्नियां का तो मैं तो ज़बानी याद नहीं रहिंदे ना उन्हां दे, ना ही याद नहीं रहिंदे हैगे। जिहड़ी सामने आ जाती पता लग जाए तो मिर्ज़ा साहब दी है। यह हुण टोरां किताब आई है, मेरे को आ चुकी है, तो वाकई इन्हां दा हर बैत जिहड़ा ना वो मानी खेज है, तो अपने अंदर एक ना रिदम रखदा, तो अपने आप अंदर एक सच्चाई रखदा। मिर्ज़ा साहब तुहाडे नाल मेरा तलक पत्तों की तो शुरू होया। हकीकत ये आ कि असी उदों भी स्टूडेंट सा, अज भी तुहाडे स्टूडेंट हाँ। तो मैं यही कहूँगा कि इस दौर के अंदर एज ए फोटोग्राफर मैं कोशिश की है परखन की दोस्तों शायरी लिहाज नाल और सारे फरिश्ते। अज मैं आया बिन बुलाया आया, तुहाडी मुहब्बत की वजह तो आया। मिर्ज़ा साहब ज़ाहिर है प्रोफैसर भी ने जनाब, बड़ा वड्डा नाम है, और इन्हों पंजाबी का कोई भी जगह होवे जिथे कि पंजाबी लई गल कीती जा रही होवे, मिर्ज़ा साहब पुजदे ने, उत्थे पहुँचते हैं। तो भावें वो पंजाबी जबान लई कोई वखाड़ा होवे ते भावें कोई सैमीनार होवे, मिर्ज़ा साहब पहुंचे होंदे ने। सकाफती रंग दे विच ते मिर्ज़ा साहब दे जवाब ही कोई नहीं ना। दिल दरिया समुंदरों डूंगे
ਜਾਣੇ ਹੂ सोने यार बाजो हुण जीवन कूड़े हाँ मेरे अंदर दर्द हजारा यार फरीदा मैं ताई वे रोवा जिवें विछड़ी कूंज कतारा। ਅਬਾਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਅਲਾਮਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸੇਬ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾਹਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਬਾਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੈਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪ ਹੀ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਬੈਤ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਕੇ ਬੈਤ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰੀ ਜਾਂ ਤਖਲੀਕੀ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰਿਆਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੋ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਬੈਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿਸਰੇ ਲਿਖਣੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਉਹ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਤ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੈਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਏ, ਹਰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਏ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ ਪਾਰੋਂ ਈਸਾ ਕੁਝ ਸੌਖੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ ਲਾਲ ਪਕਾਨੇ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ ਲਾਲ ਪਕਾਨੇ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੈਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੁਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਦੋਹਾ ਨਿਗਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬੈਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਤ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ 5.5 ਫੇਲਨ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 6 ਫੇਲਨ, ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਾ ਲਓ 5.5 ਤੇ 6 ਫੇਲਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 1-2 ਮਿਸਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੈਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 16 ਦੇ 16 ਬੈਤਾਂ ਦੇ ਮਜਮੂਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਤ ਹੁਣ ਇਸੇ ਬਹਿਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਹੋਏਗਾ 2 ਮਿਸਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੀਕਰ ਚੁੱਪ ਅਬਾਸ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੀਕਰ ਚੁੱਪ ਅਬਾਸ, ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਢੇਰ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦੀ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਰਾਜੇ ਅਕੀਦਤ ਹੈ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਾਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੀਆ ਤਲੀਮ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਜਿੰਨੇ ਅਦੀਬ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਇਸ ਮੈਰਿਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਜਾਏ ਔਰ ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਸਲ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ
ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਅਤ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਖਿਆਲ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਦਾ। ਦੌਰੇ ਬਦਵੀਅਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਰਬ ਸਨ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਦਾ, ਤੇ ਨਵਾਂ ਅਸੋ ਕਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਥੀਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਥੀਸਿਸ ਦੇਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 5-6 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਥੀਸਿਸ ਆ ਗਿਆ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਸਮਰਤ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ, ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਵਾਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕਰੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਕੋਈ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਵਦੇ ਕਿਤਾਬੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਕੋਈ 7-8 ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮੈਂ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਲੀ ਕੈਸਰ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਬੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੀ ਬਾਬਰ ਬੱਟ, ਭੁਲੇਖਾ ਟੀਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ, ਲਾਹੌਰ।